السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. اور جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں یا ایک کہ میں عرصے دراز تک چلتا رہوں گا. پر جب دو سمندر کے ملنے کی جگہ کو پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا سرنگ کی طرح. جب یہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہمیں تو اس سفر میں بڑی مشقت پہنچی ہے. اس نے کہا کہ تم نے دیکھا جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے اس کو بھلا دیا کہ اس کا ذکر آپ سے کرو، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے اپنی راہ بنا لی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہے جسے ہم چاہ رہے تھے. اب یہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. برادران اسلام، یہ سورہ کہف ہے جس کے آغاز میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا اور اسی کے ساتھ دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا اور درمیان میں بہت ساری نصیحتیں کی گئی اور آخر میں جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ گمراہی کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے تنبیہ کی گئی کہ گمراہی سے نکلنے کی کوشش کرو. اللہ کا عذاب گرچہ نہیں آ رہا ہے لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی پکڑ آئے گی تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے ایک واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے جسے واقعۃ موسیٰ اور خضر کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. یہ واقعہ صرف یہ ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، ایک ایک نعمت کو گنوایا. تو آخر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا اے موسیٰ، کیا زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ کیا آپ کے علم میں زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی زمین پر عالم نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، بہت زیادہ علم والے تھے. لیکن اللہ عز و جل کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کے لیے کہا کہ اس زمین پر میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اے اللہ مجھے اس شخص سے ملاقات کروا دیجیے تاکہ میں اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤں. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ جاؤ جہاں دو سمندر ملیں گے وہاں پر جو ہے میرا ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام خضر ہے، اور قرآن میں خضر کا ذکر نہیں ہے مگر قرآن میں انہیں کہا گیا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے ان کا نام خضر ہے. تو وہاں اس سے ملو اور اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے. تو اس طریقے سے پوچھا کوئی علامت بتائیے کہ کیسے معلوم ہو وہی ہے. کہا کہ تم اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ.
भुनी हुई मछली, तली हुई मछली लेकर जाओ, जहां पर ये मछली जिंदा हो जाए और निकल जाए तो समझ लेना कि वहीं पर वो शख्स रहता है। अब ये दोनों चलते रहे यहाँ तक कि एक जगह पहुंचे जहाँ दो समुद्रों का संगम था, लेकिन एक चट्टान में थक हार कर लेट गए। तो दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो उनके खादिम थे यूशा बिन नून, दोनों लेट गए। और इस दौरान में हुआ ये कि मछली जिससे वो खा भी रहे थे थैले में थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस मछली में जिंदगी को लौटा दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत है कि जिसमें जैसे चाहे अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना जैसा हुक्म दे वो चीज़ हो जाती है। अब मछली में जिंदगी लौट आई, मछली थैले से बाहर निकली, जिस चट्टान पे लेटे हुए थे उसके नीचे से पानी बह रहा था। तो कहते हैं उस पानी का नाम आब हयात, उस पानी में जब कोई चीज़ गिर जाए उसमें जिंदगी लौट आती है। अब इस तरीके से मछली में जिंदगी लौट आई और मछली रास्ता बनाते हुए समुद्र में चली गई। इस चीज़ को यूशा ने देख लिया, मगर मुनासिब ये नहीं समझा कि अल्लाह के नबी सो रहे हैं, उनको बेदार किया जाए, जगाया जाए, जब उठेंगे तो बता दूंगा। लेकिन जब वो उठे तो ये भूल गए। अब एक रात और एक दिन चलते, एक दिन फिर एक रात चलते रहे। अब उसके बाद जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और मछली लाओ, हमें बड़ी भूख लगी है, बड़ी थकावट लायक हो चुकी है। तो कहा मछली तो वहां निकल गई थी और आपसे मैंने जिक्र करना भूल गया, हकीकत में शैतान ने मुझे इसे भुला दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वही हमारा मकसूद था, वही हमारी मंजिल थी। अब पाँव के निशानात को देखते हुए फिर वो पलटे और आगे इंशाअल्लाह मज़ीद किस्सा बयान किया गया है। इससे ये बात मालूम हुई कि जिस चीज़ का इल्म आपके पास नहीं है आप कहें अल्लाहु आलम, अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे ज़्यादा जानता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान को किसी चीज़ पर फख्र करना नहीं चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास सबसे ज़्यादा है। पता नहीं, क्योंकि इंसान का इल्म कासिर है, अल्लाह का इल्म वसी है। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स हो आपसे ज़्यादा माल या आपसे ज़्यादा दौलत या आपसे ज़्यादा इल्म या आपसे ज़्यादा अक्ल वाला हो। और ये बात देखिए, एक इंसान जो दुनिया में किसी चीज़ का इल्म है तो दूसरा इंसान डिग्री में कम भी हो, लेकिन उसके पास एक इल्म है जो उसके पास नहीं है। अब आप मुमकिन है साइंस में बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन मुमकिन है ज़राअत के ताल्लुक से काश्तकारी आपको नहीं मालूम जो एक देहाती को मालूम है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक जानने वाला है। तो लिहाजा होना ये चाहिए था इसे अल्लाह के हवाले कर दें। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तंबीह की और इस वाक़े से ये मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के किस कदर ख्वाहिशमंद थे। तो इल्म के हसूल के लिए लंबा सफ़र तय किए, लंबी मुसाफत तय किए और इस तरीके से मशक्क़त को बर्दाश्त किए। इससे इल्म की फजीलत और अहले इल्म की अहमियत भी मालूम होती है। अब जहाँ तक खज़िर की बात है तो खज़िर का माना हरियाली के हैं। उनके बारे में आता है कि एक बार एक ज़मीन पर बैठ गए जो सफ़ेद ज़मीन थी और उसकी वजह से नीचे से हरियाली निकल आई, यही से इनका नाम खज़िर है। मगर इनके ताल्लुक से लोगों ने अजीब अजीब वाक़यात बना रखे हैं, ढल लिए हैं। क्या अभी भी हैं या नहीं है? सही बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था कि आज के बाद से ज़मीन में जो भी है 100 साल के अंदर कोई नहीं रहेगा। इस वक्त जो भी मौजूद है 100 साल के अंदर वो लोग सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो अगर खज़िर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में होते तो भी वो दुनिया से 100 साल के अंदर रुखसत हो गए हैं। उनके ताल्लुक से जो वाक़यात भटके हुओं को रास्ता बतलाते हैं, बयाबान में समुद्रों में घूमते रहते हैं, ये सारे के सारे खुराफात हैं। इस पर हमें ईमान नहीं लाना है, बस जो कुछ कुरान मजीद में बयान किया गया है उस पर ईमान लाना है और उससे सबक हासिल करना है। कल के दर्स में इंशाअल्लाह आगे की तफसीलात बयान की जाएगी। इस सूरत में देखिए कई बातें मालूम हैं। एक इंशाअल्लाह कहना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, उस पर आपकी तंबीह की गई और इस तरीके से वही को कुछ देर के रोक दिया गया। इस सूरत में एक जगह ये भी कहा गया
کہ کسی بات میں داخل ہو، کوئی نعمت دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، اور ماشاء اللہ نہیں کہا وہ بات پورا کا پورا تباہ ہو گیا۔ تیسری تنبیہ یہ کی گئی، جب آپ سے کوئی چیز پوچھا جائے تو آپ اسے اللہ کے حوالے کہیں اللہ عالم، اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ عز و جل کے پاس اس کا زیادہ علم ہے۔ یہ سارے کی سارے جو تعلیمات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم۔